Shariatpur is one of the districts which is located in the central region of Bangladesh with an area of 181.53 square kilometer. The very location of the district made it vulnerable to flood and cyclones even though the district is very far away from the Bay of Bengal. Shariatpur Development Society is a non-political and non-profit making non-government organization committed to participate and promote national development through upgrading the socio-economic condition of the disadvantaged and unprivileged people of the society. Shariatpur Development Society started its journey in September 1991 after the catastrophic flood of 1988 with a vision to make a just, equitable, sustainable, developed society. Day by day, SDS expanded its intervention from geographical pocket to mainland and working in different fields of socio-economic development. Currently, SDS is working in 5 districts including Shariatpur. Aiming its objective, SDS has given a special priority to work for the welfare of women and children. SDS তার জন্মলগ্ন থেকেই নারী এবং শিশুদের বিভিন্ন রকমের সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। Due to poverty and social taboos, women in most of the area in Shariatpur are deprived from their rights. পুরুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এমনকি আমাদের পরিবারের যে মহিলা সদস্য সকল সদস্যদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে ছাপিয়ে আমাদের আসলে এগিয়ে যেতে হবে। এছাড়া পরিবারের বাইরে আমাদের স্কুল গোয়িং কিশোরীরা বা কলেজে যারা যাচ্ছে তারাও কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে আমরা কিন্তু নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আমরা জানি ইফটিজিং একটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, সামাজিক ব্যাধি হিসেবে এটা এখন আমরা পরিচিত। আমার যে সন্তানরা আছে তাদেরকে বোঝাতে হবে যে এই মেয়েটি তোমার বোন, যারা রাস্তায় আরেকজনের ইফটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে সে অন্য কারোর স্ত্রী বা অন্য কারোর বোন। এই বিষয়টা, এই সামাজিক পারিবারিক সচেতনতা যদি বোধটা যদি আমরা তাদের মাঝে তৈরি করে দিতে পারি, আমার মনে হয় পারিবারিক শিক্ষাটা তাদের অনেক কাজে লাগবে। A large number of girls are bound to get married at the age of 12 and 13. The news of this type of incidents is not exposed in grassroots village and remote island. But in this case, the spontaneous support of civil society is very important and helpful. If the civil society can take necessary steps, child marriage, inequality and gender-based violence can be possible to stop. আমাদের শরীয়তপুর জেলা একটি বাল্যবিবাহ প্রবণ জেলা হিসেবে পরিচিত। আমরা এই বিষয়টা অনেক দিন যাবত দেখে আসছি, কিন্তু কাজ করার সুযোগ ছিল না। সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন উপজেলা প্রশাসন আমাদের লেখনির কারণে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই ভেদারগঞ্জ উপজেলা এবং গোসাইরহাট উপজেলায় দুজনকে 15 দিনের সাজা দেওয়া হয়েছে এবং এই সাজার প্রেক্ষিতে বাল্যবিবাহের মাত্রা অনেকটাই কমে আসছে। আমরা আশা করি যদি অভিভাবকদের সচেতন করা যায় এবং শুধুমাত্র নোটারি পাবলিকের মধ্যে বয়স সংশোধন বন্ধ করা যায়, তাহলে শরীয়তপুর জেলা অচিরেই বাল্যবিবাহ মুক্ত, নারী নির্যাতন মুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ জেলা হিসেবে গড়ে উঠবে। A girl named Farzana living in South Trabunia get freed from child marriage. Farzana's father lived in abroad. Few days ago, her mother and other guardian has taken steps to arrange her marriage. After getting this news, SDS with the support of administration and local civil society protected her from child marriage. Farzana is very happy due to stop her marriage. It created an opportunity for her to go to school again. But due to the rape scandal of family and society, she is scared yet. This type of silence and scared makes women to face gender-based violence. It breaks the level of confidence of girls and women. আমাদের যে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যৌতুক, নারী নির্যাতন এগুলোর কিন্তু অন্যতম কারণ বাল্যবিবাহ। আমাদেরকে প্রত্যেকটা শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, সচেতন অসচেতন প্রত্যেকটি বাবা মাকে বুঝতে হবে যে কন্যা শিশু কিন্তু তার ছেলে শিশুটির মতোই সমাজের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলতে পারবো আমার কন্যা শিশুটিকে যদি আমরা সমান সুযোগ দিয়ে মানুষ করতে পারি, সে কিন্তু জনসম্পদে রূপান্তরিত হবে। That's why the objective of SDS is to inspire girls and women to make them empowered and confident through improving their life skill as well as social support. In order to achieve this objective, SDS started Girls Power Project in 2011. বাংলাদেশের 11টি জেলায় বর্তমানে গার্লস পাওয়ার প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। নেদারল্যান্ড ভিত্তিক কয়েকটি সংগঠন প্ল্যান নেদারল্যান্ডসের অ্যালায়েন্স মেম্বার হিসাবে বাংলাদেশে আমরা এই কার্যক্রম শুরু করি।
11টি জেলার মধ্যে শরীয়তপুর জেলা অন্যতম। শুধুমাত্র শরীয়তপুরকে নিয়ে যদি বলি, এই গার্লস পাওয়ার প্রকল্প এবং এসডিএস এর প্রয়াস সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। ফলে যেখানেই নারীর প্রতি সহিংসতা, যেখানেই বাল্যবিবাহ, যেখানে ইপটিজিং, তার বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে প্রতিবাদ হচ্ছে, প্রতিরোধ হচ্ছে এবং প্রশাসন বিষয়টি আইনের আওতায় নিয়ে আসছে। আমি চাই, আমরা চাই শরীয়তপুর বাংলাদেশের এমন একটি জেলা হোক যেই জেলায় বাল্যবিবাহ থাকবে না, যেই জেলায় নারীর প্রতি কোনো ধরনের সহিংসতা থাকবে না। আমি বিশ্বাস করি আগামী 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে শরীয়তপুর জেলাকে একটি নারীর প্রতি সহিংসতা মুক্ত এবং বাল্যবিবাহ মুক্ত একটি জেলা হিসাবে আমরা ঘোষণা করতে পারব। Not only in Bangladesh but also in any other country, Girls Power Project will be treated as an innovative model for women movement. It's a project where most vulnerable girls and young women of the community are getting all kind of support and guide to be an ideal citizen. আমাদের এখানে এসডিএস যে গার্লস পাওয়ার প্রজেক্ট নারীদের নিয়ে কাজ করছে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শরীয়তপুরের মতো একটি জেলায় এসডিএস যেভাবে নারীদেরকে সচেতন করার জন্য উঠান বৈঠক, বিভিন্ন বৈঠকের মাধ্যমে নারীদের যে সচেতন করছে, আগামী 20-25 বছর এসডিএস অনেক এগিয়ে যাবে। শরীয়তপুরের নারীরা প্রত্যেকটি ব্যাপারে, কিশোরী নির্যাতন থেকে শুরু করে বাল্যবিবাহ, যৌতুক নিরোধ, প্রত্যেকটি ব্যাপারে এসডিএস এই জেলার প্রতিটি নারীকে সচেতন করতে পারবে। এসডিএচ এর একটা প্রজেক্ট হচ্ছে গার্ল পাওয়ার। তারা আমাদের এই গোসাইরহাট উপজেলায় গ্রাম পর্যায়ে মায়েদের সচেতনতার জন্য কাজ করছে। স্কুল পর্যায়ে যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে অ্যাওয়ার করার জন্য কাজ করছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম উপজেলা পর্যায়ে যারা মহিলা সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখে থাকেন তাদেরকে নিয়ে ওনারা সভা করে থাকে, মিটিং করে থাকে। বিশেষ করে এটা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মধ্যে পড়ে। আর সব মিলে মানে তারা যা করছে গার্ল পাওয়ার এর আওতায়, এটা আমি মনে করি যে দেয়ার ইজ এ পজিটিভ চেঞ্জ ইন আওয়ার সোসাইটি, এটা শুড বি কন্টিনিউড। এবং এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে এক সময় সমস্ত নারী সমাজ জাগরিত হবে এবং সচেতন হবে। Members of Girl Power are engaged in austere ascetic practice of karate and other sports at school level. সবাই জানতেছে যে ক্যারাতে মেয়েদের খেলা, ক্রিকেট, ফুটবল এসব ছেলেদের খেলা, কারণ এইটা থেকে আমি নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারবো। আমি যদি কোনোদিন রাস্তা দিয়ে যাই তাহলে আমাকে এমন কোনো খারাপ ছেলেরা আমাকে ডিস্টার্ব করতে পারে, তখন আমি তাদেরকে উচিত জবাব দিতে পারবো। আগে একা চলতাম, তখন আমার ভয় ভয় লাগতো, কিন্তু এখন এটা শেখার পর আমি একা একা চলতে পারি, মানে কোনো ভয় থাকে না আমার। না, আমাকে কেউ আঘাত করলে আমি সেটা প্রতিঘাত করতে পারি। আশেপাশের লোকজন বলতে পারে যে এটা খারাপ, কিন্তু আমার বাবা মা এটাতে সম্মতি দিচ্ছে যে এটা শিখলে তোমার নিজের আত্মরক্ষাটা হবে। But it was not so easy to involve those girls in extracurricular activities by leaving behind the general commandment and prohibition. সাধারণত সবাই জানে যে ছেলেরাই কাজ করে, মেয়েরা করবে এটা তো কল্পনা করা যায় না। মূলত আমরা যে স্কুলের টিচাররা ছিলাম এরাও কিন্তু প্রথমে এটাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করি নাই। পরে যখন দেখলাম যে না মেয়েরাও বেশ আগ্রহী, আমরাও দেখলাম যে না এটা শিখাতে কিছু একটা উপকার হয়েছে, ভালো হয়েছে, মেয়েরা যে কোনো সমস্যায় পড়লে এরা মোকাবেলা করতে পারবে। এখন মোটামুটি আমরা এটা দেখে খুব খুশি হইলাম, গার্ডিয়ানরাও এটাকে সাদরে গ্রহণ করছে। With the support of Girl Power Project, those girls have passed all kinds of social barrier including malicious look of neighbor. The project is assisting parents to take the right decision for their girls. আমাদের কাজগুলো আমরা সঠিকভাবে করার পেছনে গার্লস পাওয়ার প্রজেক্টের অবদানও অনেক বেশি, এবং আমরা চাই যে এটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক এবং এটা আগের থেকে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগে নারীদের যে কাজগুলো অনেক পিছানো ছিল, এখন সেগুলো অনেক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ইপটিজিংয়ের কাজগুলো করছে, বাল্যবিবাহ বিভিন্নভাবে দূর করছে সমাজ থেকে, মেয়েদেরকে শিক্ষিত করা এবং স্বাবলম্বী করার জন্য যে কাজগুলো আমরা সরকারিভাবে করছি সেই কাজগুলোই গার্লস পাওয়ার প্রজেক্টের পক্ষ থেকে তারা করছে, এবং আগের তুলনায় এটা অনেক বেশি এখন উন্নতির দিকে যাচ্ছে। Now the guardian, parents and teacher are acknowledged on the right of their girls. Girls will not be silent. They will talk, they will be pleaded against injustice and oppression. They will be fighting for establish their rights. Girls group members involved in sports. Not only physical exercise but also some girls clubs are developed to improve the knowledge and intellectuality of school-going girls.
They are enlightened day by day through sharing knowledge and view with each other. Due to the improvement of self-confidence and strong pledge, members of Girl Power are going forward by protesting all kinds of adverseness. Now they are not scared in football, cricket and handball, which are not easy game. They understand that those games are not only for boys. They have also the right to play football, cricket and handball. গার্লস পাওয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে এই টিম তৈরি করতে অনেকটা ব্যাকপেট হয়েছে। দীর্ঘ এই 1 বছরে আমি ওদের খেলার প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে আমাদের এলাকায় যে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও যে পারে এবং মেয়েরাও যে ভালো ফুটবল খেলতে পারে, ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে, এই জিনিসটা আমাদের দেশের লোক উপলব্ধি করতে পেরেছে। পাশাপাশি ওদের লেখাপড়ার যে গতি সেটাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকে যেমন বিভিন্ন খেলাধুলায় বিভিন্ন অকেশনে এদের একটু মনোবল বৃদ্ধি পাইছে, অনেকটা সচেতন হয়েছে মেয়েরা। To involve this generation in the procession of luminosity, SDS mobilized the performance from the most backward community. এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্যাতিত নারীরা আজ যে সংঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সুশীল সমাজ, এই যুব নারী, কিশোরী এবং সরকারি বেসরকারি সংগঠনগুলো এবং সিএসও, স্থানীয় জনগণ এদের সম্পৃক্ত করে এই যে গার্ল পাওয়ার প্রকল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। এটা একটি সংগ্রাম। প্রকল্পটি আসার কারণে কিশোরীদের নিয়ে, যুব নারীদের নিয়ে বিভিন্ন সমাবেশ করতে পারছি, ওদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে পারছি। এই স্বপ্ন সংগ্রামের পথ ধরে আমরা একদিন সফল হব। Those women left their family due to second marriage of their husband, dowry as well as physical and mental torture. Those women who live along with their children with hand to mouth involved in income generating activities with the support of SDS. আমার বাবা মা আমাকে বিয়ে দিচ্ছে, আমার লেখাপড়া রানিং অবস্থায় আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তো এখন আমার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। ছোট্ট একটা বাচ্চা আছে, এখন ওই বাচ্চারা আমার মানুষ করা আমার দায়িত্ব, আমার কর্তব্য। এখন কিভাবে মানুষ করব আমি জানতে পারছি যে SDS প্রকল্প থেকে যারা অসহায় নারী তাদেরকে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয় কাজ শেখানোর জন্য। তাই আমি এই বিউটি পার্লারে আসছি, এখানে কাজ শিখতেছি। শেখার পরে বেতন হিসাবে অন্য পার্লারে কাজ করব। তারপরে ভবিষ্যতে যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয় আমি একটা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করব। District administration seems that those initiatives of SDS promoted women's rights and their struggle for empowerment. নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমান সময়ের একটি অনিবার্য দাবি এবং এই বিষয়ে সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন আমার বিশ্বাস তার সঙ্গে তার ধারাবাহিকতায় SDS শরীয়তপুরে একই ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং এই বিষয়টাকে আমি উৎসাহিত করি, অনুপ্রাণিত করি এবং আমি চাই যে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে শরীয়তপুরেও সমানতালে এগিয়ে যাক। এই ক্ষেত্রে SDS এর ভূমিকাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। জেলা প্রশাসন সবসময় এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং যে কাজগুলো SDS করছে ঠিক সিমিলার ভিউ নিয়ে জেলা প্রশাসনও কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের এই যে স্কুলে মেয়েদের পাঠানো, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, এই কাজগুলোতে আমাদের প্রশাসন সবসময় নিবিড়ভাবে জড়িত। SDSও সেই কাজগুলোই করে এবং এই জায়গাতে আমরা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করছি। But long way yet to be go. Someone's streaky misdeed sometimes stands against development. When initiatives are taken by government to demolish child marriage from the country, someone's misdeed makes it complicated. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বেশ একটা জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পেরেছি বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং তারপরও যে বাল্যবিবাহ একেবারে হয় না বা আয়োজন হয় না তা নয়, SDS থেকে টেলিফোন করে আমাকে জানানোর পর আমি সংশ্লিষ্ট ইউনোকে জানিয়ে সেই বিয়ে থামিয়ে দিয়েছি। সুতরাং বাল্যবিবাহ যে আইন সিদ্ধ নয় এই বিষয়টা স্থানীয়ভাবে মানুষ এখন ব্যাপকভাবে জেনে গেছে। আপনাদের মাধ্যমে আমি অভিভাবকদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে এখন নারী বা পুরুষ অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বিভাজন না রেখে সকলকেই সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। Someone will stand against the development and this is reality. SDS is committed to develop an ideal society by removing those obstacles. As much as the way will be hostile, conscientious people will be more united.
The fight of SDS against misfortune and darkness will be stronger day by day.